المال ونفع كل من بها قد اشتغل. أبيتها ميت بأهل جمل تاريخها لي غير الجمل. سمعتها آكلة الأوامي من واجب في الدين بتمام. سمعتها آكلة الأوامي من واجب في الدين بتمام. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتدير. الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني المجيد. وأفضل الصلاة وتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغالي. وهذه أكلة سنية سميتها القريدة البهية. لطيفة صغيرة في الهجم لكنها كبيرة في العلم. كفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات بني تفي. والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم وفي الزلل. أقسمه بالعقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستهالة ثم جواز سلس الأقسام فهم لذة الأفهام. وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى. ومثل في حق رسل الله عليهم تحية الإله. والواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته وفاعله. والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته سقوطا ضد الأول. وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء. ثم علما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مبتكر لأنه قام به تغير. قدسه وجوده وهذا والده هو المسمى بالقدم. فلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. ظاهر بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فتغيري. وتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. وهي قدم بالذات فلو البقاء قيامه بنفسه تترك مخالف للغير ودنيا في ذات أو صفته عالية. والفعل في التفسير ليس إلا للوحيد القهار جل وعلا. ومن يقول بحكم إلا فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقل بالقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم قدسه وهو محال فالسبيل. لأنه يدري إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المجلي. فهو الجليل والجميل والولي وطاهر القدوس ورب العلي. منزه عن الهلول والياء والاتصال الانفصال وسفة ثم المعاني سبعة للراء علمه ممد بالأشياء. هو قرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا. وإن يكن بالإذن قد أمر فتنظر إلى الأمر فترى المرا. فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات ففات المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار. وواجب تعريف ذي الصفات حتما دواما بعد الحياة. والعلم جسم والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام. وقرة إرادة تعلق بممكنات كلها. والقوة بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى. وكلها قديمة بذاته لأنها ليست بعين ذاته. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا. وكل من قام به سواها فهو الذي في الفطر قد تناهى.
المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب برؤية الإله بجنة الخلد بلا تناهي الركوع جائز بالعقل وقرأت به دليل نقلي وجميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضده عليهم وجائز كالأكل في حقهم يسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والأمر والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والنور والبلاد ثم الأولياء كل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري ويقتضي في كلمة الإسلام ما فرمت من سائر الأحكام رم ذكري هاب الأدب ترقى بهذا ذكري على الرطب وغلب الخوف على الرجاء وسلم لك بلا تنادي بالتوبة للأوزار ليس أحسن من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا على بلائه صبورا كل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلم كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والدوام مجتنبا لسائر لله في الأهوال لتتقي معاليم الكمال وكل ذل ربي تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني سلك الأهمذيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء الحمد لله على تمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الحاشم الختم وآله وصحبه الأكرم الهاشم الختم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Asani yang kedua daripada minal anwa'i lah. Asani dari yang kedua daripada beberapa bagai bagi syafaat di hari akhirat esoknya ialah syafa'atuhu, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumin, pada mempermasukkan satu kaum al jannata, pada syurga. Memasukkan satu kaum akan syurga tu bi ghairi hisabin, dengan ketiadaan hisab. Tuh. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kemarinnya ialah fi faslil qada. Itu dia panggil syafaatul uzma.
ataupun dipanggil juga al-maqamul mahmudu, maqam yang terpuji. Nah tu. Kemudian hari ininya syafa'atuhu ialah syafa'atnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumin, pada memasukkan satu kaum al-jannata, ke dalam syurga, bighairi hisabin, dengan ketiadaan kira-kira. Tidak dikira-kira ke amal mereka lah. Qala an-Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, tu wahia, dan ia syafaat yang kedua ni. Tu wahia, dan ia syafaat yang kedua ni mukhtassatun. Tu tertentulah ia bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja orang yang diberikan oleh Allah Taala, diperkenankan syafaat dia tu untuk memasukkan mana-mana orang, mana-mana umatnya ke dalam syurga tanpa hisab. Dah. Tu memasukkan mana-mana hamba ataupun mana-mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lah. Tu. Baik. As-salisu, yang ketiganya, asy-syafa'atu, ialah syafaat. Tidak tertentu ni. Tak ada. Asy-syafa'atu ialah syafaat Nabi juga ni. Syafaat Nabi, dan boleh jadi juga syafaat bagi orang lain juga tu. Kerana ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Asy-syafa'atu ialah syafaat fi man, pada mereka, ai fi man istahaqqa, pada mereka yang diberhakkan dukhulan nari, akan masukkan api neraka. Tu syafaat-syafaat alla yadkhulaha, oleh bahawa tidak masuklah akan dia akan api neraka. Tu. Jadi seorang tu nak mustahak dah bagi dia tu masuk api neraka. Kerana dosa kau lagu mana kau berat, orang panggil amalan jahat dia daripada amalan kebaikan dia. Maka dia tu berhak dah masuk neraka lah. Kalau kira-kiranya. Kira-kiranya kena masuk api neraka dah. Mustahak bagi dia masuk api neraka. Tapi dapat syafaat alla yadkhulaha, bahawa tidak dimasukkan dia tu akan api neraka. Tak masuklah api neraka dia. Patut dia nak masuklah. Qala Iyadun, telah berkata oleh Qadhi Iyad. Qadhi Iyad kata mana? Dah pakai Qadhi Iyad ni lah. Perkataan Qadhi Iyad ni lah orang panggil al-mu'tamadu. Pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamadnya pendapat yang dipetuakan oleh Qadhi Iyad. Qadhi Iyad kata mana? Walaisat, dan tidak adalah ia syafaat yang ketiga ni mukhtassatan, menjadi ketentuan atau menjadi satu khususiat bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan orang panggil khususiat, bukan hanya tertentu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak. Warna saja mungkin ini cabut. Patuh. Tapi masuk pula, jadi pula. Boleh sangat. Mengenek. Walaisat, dan tidak adalah ia syafaat yang ketiga ni mukhtasatan, menjadi ketentuan khususiat bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi khususiat lah. Ni kaum muktamad kata syafaat jenis yang ketiga ni ialah syafaat kan orang yang berhak masuk neraka, bahawa tidak masuk ia orang tu akan neraka. Ini tidak khususiat hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang lain pun boleh mensyafaatkan begitu. Mana daripada para nabi-nabi yang lain pun boleh juga gitu. Wa taraddada, dan taraddud lah. An-Nawawi oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata berpapoh. Imam Nawawi berpapoh. Nak kata bukan khususiat, boleh jadi. Nak kata khususiat, boleh jadi. Tu wa taraddada dan Nawawi, dan berpapohlah oleh Imam Nawawi. Taraddud ni maknanya gimari lah.
Wa taraddada Nawawi dan taraddud oleh Imam Nawawi, berpapah oleh mana? Apa makna? Kenapa kau orang panggil Imam Nawawi itu papah? Mana tak ada waktu tusah. Imam Nawawi sendiri tak ada waktu tusah, kata bahawasanya ini khususiat bagi Nabi saja ke, ataupun boleh juga pada orang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat lagu ni. Itu Imam Nawawi tak ada waktu tusah, itu maksud papah. Nah, tak ada waktu tusah apa? Kenapa? Li'annahu kana bahawasanya li'annahu kana bahawasanya lam yarid, tidak datang, yakni tidak warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya lam yarid, tidak warid, tidak datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihun oleh kenyataan, oleh kejelasan. Makna tak ada datang daripada hadis itu oleh penjelasan secara terang-terangan. Bidzalika, dengan demikian itu, dengan bidzalika bi mukhtassatihi, dengan ketentuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak ada. Ialah hadisnya tidak ada orang panggil datang dengan sebut secara jelas, secara terang-terangan bahawasanya syafaat yang ketiga ni hanya ketentuan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Maka kerana tu Imam Nawawinya taraddud lah. Mana tak ada waktu tusah. Maka kaum muktamadnya ialah tidak khususiat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak. Bahkan orang lain daripada Nabi pun maknanya daripada para nabi yang lain pun ada orang panggil syafaat untuk umat dia yang berhak masuk neraka, bahawa tidak masuklah ia ke dalam api neraka. Habis. Ar-rabi'u, dan yang keempatnya daripada bagai-bagai syafaat akhirat kelak, asy-syafa'atu, ialah syafaat fi ikhraji qaumin, pada mengeluarkan satu puak, satu kaum, minan nari, daripada api neraka. Tu keluar daripada api neraka, maknanya masuk syurga dah. Itu maksudnya. Artinya mereka ni masuk neraka dululah. Tu. Masuk neraka dulu. Takdir Tuhan Allah Ta'ala tak ampun dosa seorang tu, maka masuk neraka dulu dia. Tapi setelah mana masuk neraka tu, masuk syurga pula. Itu ni. Kenapa? Kerana syafaat daripada para nabinya. Tak kira lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri atau para anbiya yang lainnya. Tu. Baik. Wa yusyrikuhu, dan bersyirikatlah akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusyrikuhu, dan bersyirikatlah akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bersyirikat apa? Fiha, padanya pada syafaat. Fiha, padanya pada syafaat. Tu fiha, padanya pada syafaat. Wa yusyrikuhu, dan bersyirikatlah akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, padanya pada syafaat, al anbiya'u, oleh para nabi yang lain, wal malaikatu, dan para malaikat, wasalihul mu'minina, wasalihul mu'minina, dan orang-orang soleh yang mukmin mereka itu. Orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik di kalangan orang mukmin pun boleh bagi juga syafaat, mengeluarkan orang panggil kaum tu daripada api neraka. Bahkan dalam dia kata ai wa atfalu, bahkan kanak-kanak boleh tak? Macam orang hak mati anak kecil tapi dia orang mukmin, orang Islam lah. Ada orang kafir tu tak boleh lah. Orang Islam dia mati anak kecil, pas dia sabar di atas kematian anak dia kecil tu, maka akhirat esok anak dia kecil hak mati tu lah menjadi syafaat juga. Wal atfalu, dalam ada sebut dah. Bahkan wal maula, bahkan tuan bagi hamba apa boleh.
Contoh kita kata tuan dia tu ada hamba-hamba dia dulu. Tengok-tengok hamba dia masuk neraka. Boleh. Wal maula pun boleh. Yashfa'u aidan. Boleh memberi syafaat juga. Tapi beri syafaat pun fiman pada mereka. Qala la ilaha illallah. Yang berkata dengan la ilaha illallah. Walam ya'mal khairan. Dan padahal tidak beramal akan satu kebaikan qattu. Sikit pun. Ni. Satu kebaikan pun dia tak pernah buat. Tapi dia tu la ilaha illallah. Ngucap la ilaha illallah. Dapat juga syafaat. Tu tengok. Nak kata besarnya la ilaha illallah. Nah. Jadi jangan main-main lah ngaji ilmu akidah ni sebenarnya duk bahas tentang makna la ilaha illallah. Tu biar betul-betul orang panggil kita tu jadi ahli la ilaha illallah. Tu. Tak kedai kata kalau masuk neraka wal a'yazubillah maka dapat syafaat. Dapat syafaat daripada nabi, daripada para nabi yang lain, daripada malaikat, daripada orang soleh-soleh di kalangan orang mukmin. Hatta kanak-kanak, budak-budak, anak-anak bagi orang hak mati kecil ataupun tuan dia, majikan dia, bos dia, wal maula yashfa'u aidan. Bos dia, ketua dia pun boleh syafaat juga. Tapi syafaat tu hanya tertentu kepada fiman pada mereka qala la ilaha illallah, yang berkata dengan la ilaha illallah. Kata ni serta i'tikad lah. Fiman qala ma'taqada lah. Kata serta i'tikad, serta peganglah hati la ilaha illallah. Walam ya'mal khairan qattu, dan sekalipun tidak beramal akan satu kebaikan langsung qattu. Langsung tak buat sama sekali. Qattu sama sekali. Tidak pernah buat amal baik sama sekali. Hanya i'tikad la ilaha illallah. Dia kata la ilaha illallah, i'tikad dia tu, lalu tak buat langsung amalan kebaikan hak baik. Maka dia tu berhak dapat syafaat. Itu dah. Habis itu. Al-khamisu, yang kelimanya, asy-syafa'atu, ialah syafaat fi ziyadatid darajati, pada menambahkan darjat pangkat. Itu menambahkan darjat pangkat dalam syurga lah maknanya. Pangkat darjat dalam syurga. Wa jawazan Nawawi. Tu. Dan melampaulah oleh Imam Nawawi dia kata ni. Nak melampau tak kena tu. Nak terjemah apa? Sedap sikit. Wajawaza. Kalau kira apa? Kalau induknya memperkenalkan, mengizinkan, memperbolehkan. Mengizinkan, memperbolehkan. Makna mengharuskan lah tak? Memperbolehkan. Betul tak? Baik. Wajawazan Nawawiyu, dan memperboleh oleh Nawawi, gitu dah. Boleh. Wajawazan Nawawiyu, dan memperbolehlah oleh Imam Nawawi ikhtisasaha. Wajawazan Nawawiyu
ikhtisasaha. Nah, itu deh. Dan memperboleh, mengheruhlah oleh Imam Nawawi akan menentukan dia syafaat ni lah, ikhtisasaha, ikhtisas syafa'ah. Memperkhususkan akan dia akan ini syafaat ni bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Manawi kata ni bolehlah kita nak kata khususiat bagi Nabi Muhammad, boleh. Gitulah maknanya. Habis itu as-sadisu yang keenam. Syafaat yang keenam pula bagai dalam ni bila ni dah. Kalau lagi tak ni bila 10 sebelah dah. 10 sebelah. Was as-sadisu yang keenam asy-syafa'atu ila syafaat fi takhfifil azabi, pada meringankan azab api neraka. Tu. Ini untuk orang kafir lah ni. Untuk orang kafir pada gak syafaat. Tu syafaat. Tapi syafaat dia bukan keluar daripada api neraka dak lah. Syafaat tu pada meringankan azab api neraka. Asy-syafa'atu fi takhfifil azabi. Memperingankan syafaat pada memperingankan azab api neraka amman, daripada mereka istahaqqa, yang berhaklah al-khuluda, akan kekal finnari, di dalam api neraka. Dah untuk orang kafir ni. Mereka yang berhak kekal dalam api neraka ni mana yang kafir lah. Jadi orang kafir ni ada juga orang panggil boleh syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaatnya ialah memperingan saja. Meringankan orang panggil azab dalam api neraka tu. Bukanlah orang panggil syafaat tu ialah syafaat dapat orang panggil keluar daripada api neraka tak. Hanya memperingankan daripada azab api neraka. Gitu. Tu. Kama fi haqqi Abi Talib. Kama fi haqqi Abi Talibin. Ay wazalika syafa'ah, dan bermula demikian itu syafaat fi takhfifil azab. Dan bermula demikian itu syafaat pada memperingankan azab dalam api neraka ni. Tu. Kama, seperti mana barang fi haqqi Abi Talibin, barang yang berlaku pada hak bagi Abi Talib. Jadi hak bagi Abi Talib. Akhirat esok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyafaatkan Abi Talib tu dengan meringankan azab daripada api neraka. Fa fi sahihi, dan sabit di dalam hadis yang sahih. Ni hadis Nabi ni. Tu. Ya nata. Dah ada sebut. Nabi kata ana awwalu syafi'in. Akulah bermula aku ni. Gitu. Ana bermula aku ni awwalu syafi'in. Ialah awal-awal orang yang memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan awal-awal orang yang diperkenankan syafaat. Gitu dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah awal-awal orang yang memberi syafaat, dan awal-awal orang yang syafaatnya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu, dan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zukira indahu, menyebutlah ya Nabi di sisinya Nabi itu ammuhu. Wa annahu, dan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zukira indahu, disebutkan di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ammuhu. Bapak saudaranya. Siapa bapak saudaranya ni? Bada bagi ammu Abu Talibin, iaitu Abu Talib. Jadi satu harinya disebut ni mana ditanya. Itu zukira ai suila lah. Zukira mana suila. Wa annahu, dan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya. Zukira ai suila, ditanyakan. Tu ditanyakan oleh para sahabat. Indahu, di sisinya Nabi itu ammuhu. Oleh bapak saudaranya Nabi SAW. Siapa bapak saudara sini? Abu Talibin, iaitu Abu Talib. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, lagu mana Abu Talib akhirat esok? Faqala, maka bersabda lah oleh Nabi SAW.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada jawablah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'allahu, mudah-mudahannya Abu Talib, tanfa'uhu, dapat memberi manfaatlah akan dia Abu Talib, syafaati, oleh syafaatku. Itu. Tuh dapat beri syafaat lah, dapat manfaat lah akan Abu Talib tu oleh syafaatku. Fayuja'ala, maka dijadikan fi dhahin, maka dijadikan pada kasut atau terompah. Dhahin ni mana kasut terompah. Min narin, daripada api neraka, yang diperbuat daripada api neraka. Itu yang azab. Bukan tujuh dah. Dalam hadis tu, dalam tu ada sebut tu. 5 warada annahu aqalla ahlin nar. Aqalla ahlin nari azaban. Bahawasanya pakar dhahin minan nar, pakar kasut teropah daripada api neraka ni. Tu ialah aqallu ahlin nari azaban. Ialah seringan-ringan atau sedikit-dikit, mana seringan-ringan daripada ahli neraka ni sebuah azab. Itu ni. Fafil hadis, sabit dalam hadis Nabi SAW-nya, aqallu ahlin nari azaban, bermula yang paling kurang daripada ahli neraka ni sebuah azab tu, rajulun, ialah satu orang laki-laki, yanata'allu bina'laini, dipakaikan selipar dengan 2 selipar, min narin, daripada api neraka. Taghalla minhuma dima'uhu, maka bergelegaklah dari kerana kedua-dua selipar tadi itu oleh kepala otaknya. Dima'uhu ni mana otak dia lah, gelegak kepala otak, guru-guru panah. Kenapa? Pakai selipar daripada api neraka. Setengah ulama kata itulah juga orang panggil syafaat bagi mereka-mereka yang seumpama Abu Talib, yang menolong ke Islam, menolong ke perjuangan Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka tu tidak masuk Islam. Ada yang kata ini tertentu kepada Abu Talib saja. Itu berlaku orang panggil bagai-bagai perbahasan oleh ulama pula lah. Ada yang kata tertentu dengan Muhammad SAW saja. Mana tertentu dengan Abu Talib saja. Maknanya dia tu direct tolong anak saudara dia. Ada pun kapi-kapi hak kedia ni jauh dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata tak, siapa-siapa hak tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tolong juga, seperti Abu Talib tolong, siapa dapat sama ke? Karena dia kapi, dia mustahak kekal api neraka. Maka oleh kerana dia juga bantu orang panggil agama, bantu Islam, bantu orang panggil meninggikan agama. Maka syafaat Nabi juga dapat bagi dia. Itu apa? Seumpama Abu Talib itulah. Mana? Pakai lain, pakai selipar teropah. Dalam hadis kata dhahin, pakai orang panggil teropah, kayu yang diperbuat daripada api neraka, yang mana bergelegak kepala otak dia. Itu. Taghalla minhuma dima'uhu, bergelegaklah dari kerana dua-dua selipar tu oleh kepala otaknya. Gitu lah. Habis situ. Habislah tu cara syafaat. Wa kasyaraitis saati. Ini masuk atas lagi pada kata mi'raj. Masih lagi dalam perbahasan wa kulli ma ja'anil bashiri min kulli hukmin sara kaddaruri. Bermula tiap-tiap barang yang didatangkan, dinakalkan, diriwayatkan daripada yang memberi berita gembira, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada tiap-tiap hukum, jadilah ia seumpama perkara yang tidak perlu dipikir tilik lagi. Gitu lah. Tu. Tak perlu dipikir tilik lagi. Tak payah panjang-panjang nak fikir tilik. Wajib kena beriman. Bahkan kafir nak kalau kita ingkar. Mana? Seumpama tu juga kasyaraitis saati, seperti segala alamat-alamat. Syara'id maknanya alamah. Tu kasyaraitis saatil khamsati, seperti segala syarat, segala alamat-alamat, tanda-tanda kiamat yang 5. Tanda-tanda kiamat yang 5 ni al-muttafaqi 'alaiha, yang disepakati di atasnya oleh sekalian ulama. Ya, tanda-tanda kiamat ni banyak. Alamatul kubra saja 10. Tapi daripada 10 tu 5 tu hak disepakati oleh ulama. Muttafaqi 'alaiha, yang disepakati oleh ulama ke atasnya. Ke atas apa? Ay alamatiha. Tu ke atas alamatnya, alamat as-saah itulah. 'Alaiha ay alamatis saah, ay alamatis saah. Itu.
Ai alamatiha ai alamatis sa'ah. Gitu. Yang disepakati di atasnya, di atas tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Ai al-alamatid dallati ala qurbiha. Tanda-tanda yang menunjuk oleh tanda tu di atas hampirnya kiamat. Qurbiha ai qurbil kiamah. Tu dalam kata ai wahya alamatul kubra. Wahya alamatul kubra. Dan itulah segala tanda-tanda yang besar-besar. Mana hak 5 ni termasuk tanda-tanda kiamat hak besar-besar. Mana yang pertama masuk sikit awaluha, yang pertamanya khurujul masihid dajjali. Ialah keluarnya al-masihid dajjal. Keluar masihid dajjal. Itu ni. Jadi kita tu memang percayalah kata al-masihid dajjal tu ada dan keluar nanti. Bukan tak keluar dak. Cuma kita tu jangan benda tu semua duk kait dengan dajjal aku. Vaksin pun dajjal, semua dajjal. Dajjal kau kepala lah gua. Ni aku berlakon dah ni. Nampak orang tak sabar nak suruh aku tu baik. Tu. Memanglah alamat kiamat tu satu daripadanya hak besarnya khurujul masihid dajjal. Keluar al-masihid dajjal. Tu ad-dajjal ni makruh hal kada dibacakan dajjal tu bil ha'il muhmalati. Bukan. Masih tu. Bukan jin tu dah. Al-masih tu baca mana? Makruh hal kada dibacakan al-masih tu bil ha'il muhmalati. Dengan hal yang diihmalkan, yang dihampakan titiknya. Mana tak ada titik. Jangan baca al-masihid dajjal atau al-masihid dajjal. Al-masihid dajjal. Baca al-masihid dajjal ni dengan hak yang dihampakan titik ni ala sahihi, di atas pendapat yang sahih. Alal qawli sahihi, di atas pendapat yang sahih. Summiya dan dinamakan masihan. Dinamakan akan masih tu masihan, dinamakan dajjal tu summiya dan dinamakan dajjal tu masihan. Bapa dinamakan masih? Tu limashihil arda fi amadin yasirin. Tu kerana menawanlah ia dajjal ni. Limashihil arda, kerana menawan, tawan. Menakhluk boleh juga. Limashihil arda, kerana menawanlah ia dajjal ni akan bumi, akan dunia ni. Fi amadin yasirin, pada masa yang sedikit, pada masa yang sekejap. Yasirin makna sedikit. Lama mana masa yang sedikit itu? Ai muddata arba'ina yauman. Tempoh masa 40 hari ya. Dajjal yang ia dapat kuasai sebutir dunia ni, tempoh masa 40 hari ya. Tak lama. Maka kerana tu digelarkan dia Al-Masihid Dajjal. Kenapa? Kerana dia ni menakluk akan bumi ni pada tempoh masa yang sedikit. Mana tempoh masa yang sedikit? Ai muddata arba'ina yauman. Pada tempoh 40 hari. Tu. Patut dia kata ala sahih tadi tu. Wakilah tu ada dalil sebut. Jadi baca al-masihi tu bil ha'il muhmalati tu alal qawli sahihi, di atas pendapat yang sahih. Tapi dalilnya Syekh Sawi kata wakilah dan kata kil, kata ba'dul ulama bil kha'il mu'jamati, dengan kha yang bertitik satu di atas lah. Mana al-masihid dajjal. Kha baca dengan kha. Tu kil kata. Jaranglah kita dengar tu. Kenapa? Li'annahu, kerana dajjal ni mamsukhus surah. Tu. Yang diubahkan akan rupa dia. Tu. Diubahkan rupa dia. Sebab tu, dajjal ni bukan mari dengan mata buta selalu dah. Ada modal ayat atam, dajjal baru lahir, ada baby lahir mata sebutir tu. Kata dajjal. Tak bunuh lalu dia kata. Bong lalu situ. Selesai tak ada dajjal gitu. Dajjal tak lari dengan orang tebut dia gitu. Orang tebut dia gitu. Habis pakat lari lah. Dajjal lari dengan rupa comel. Rupa manusia yang segak. Rupa manusia yang segak. Semak.
Tu yang menyuruh pada kebaikan. Nah, melakukan orang panggil kebaikan, suruh pada kebaikan hingga orang dak anggap dia lah Imam Mahdi. Lama-lama yang mengaku Imam Mahdi, pas lama yang mengaku yang Nabi Isa. Akhir kali yang mengaku ya Tuhan. Tekah yang mengaku Tuhan itulah tuh mamsuhus surah. Mana? Dibutakan mata dia yang sebelah kanan, diputuskan telinga dia sebelah kiri, maka dituliskan kufur di atas dahi dia, boleh dibaca oleh sama ada orang yang pandai membaca atau tidak pandai membaca. Barulah orang sedar, oh dajjal ni. Duk khutbah Jumaat tu jadi dajjal tu ni. Yang baik tu. Jadi bukan kata dajjal tu mari dengan mata butir gitu, pakat lari habis jijik orang tengok. Nah, kalau mata butir gini enggak? Nah, dajjal mari tu dia cacak gitu senang jerit situ, pakat bu ramai-ramai kan jerit situ dajjal. Nah, dia dajjal ke mari rupa gitu dah. Yang kata comel. Lepas tu baru mamsukhus surah. Diubah ke rupa dia tu hak comel jadi huduh. Tu kata setengahnya baca Al-Masihid Dajjal. Itu wakilah ya tu. Jadi kalau baca Al-Masihid Dajjal, kenapa baca Al-Masih? Nah, dinamakan Dajjal tu masihan limashihil arda fi amadin yasirin ay muddata arba'ina yauman. Kerana dia menakluk akan bumi ni pada masa yang sedikit, tempoh masanya 40 hari. Kama sayati fil hadisi, seperti mana barang yang selagi akan datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan marilah hadis tu duk mana tak tahu dah. Bawah-bawah ni kali kok. Nah. Tu. Wakila, dan kata setengah ulama, ay waqala ba'dul ulama li annahu mamsuhul ainil yusra. Wallahu alam. Di situ dulu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tu taro deh. Taro rajulal qari'a. Engkau lihatlah akan tu laki-laki yang pandai membaca Quran, atau laki-laki yang alima, akan laki-laki yang alim. Kau lihatlah dia kata. Tara rajular qari'a. Tara rajular qari'a. Engkau lihatlah akan laki-laki yang pandai baca Quran ataupun orang alim. Yutawwilul amalah. Padahal memanjanglah ia rajulun qari'un ni al amala akan angan-angan. Hidup panjang angan-angan. Nak pani nak buat gotu nak buat goni, pani kita akan boleh gitu boleh gini. Tu. Pani kita akan melebarkan lagi sayap kita tu. Kita akan pergi merata dunia, baca Quran situ, tadarus sini, nak musabaqah sana sini. Contoh. Wa ya'udduhu. Dan membilang eloklah ia. Wa ya'udduhu, dan membilang ia rajul tadi tu. Hu akan dia akan tulal amali tadi, akan panjang angan-angan tadi tu. Wa ya'udduhu, dan membilanglah, mengiralah, membilanglah, padahal membilanglah ia rajulun qari tadi tu. Hu akan dia akan tulal amal tadi, akan panjang angan-angan tadi. Ia bilang mana? Ia duk kira apa? Niyata khairin, akan niat kebaikan. Ini baik ni. Niat ni tidak buat jahat, niat baik. Nak buat apa? Ibadat pada Allah Taala. Tu. Tu. Baik. Tu. Fayuqi'uhu, maka memperjatuhlah ia apa? Ia tulul amal. Hu akan dia akan
ar-rajul al-qari'a tadi tu, akan laki-laki yang qari tadi tu, fil kasli dalam kemalasan, wattawani dan berlambatan, fil amali pada amal. Tu mulai mu tengok laki-laki yang alim atau laki-laki yang pandai baca Quran tu. Bila dia memanjangkan angan-angan dia, dia membela kau panggil panjang angan-angan dia tu sebagai niat kebaikan, maka menjatuhlah oleh panjang angan-angan tu akan dia di dalam kemalasan dan berlambatan fil amali pada amal. Tu tengok. Watarahu, dan engkau lihatlah dia. Ayyuhas salik. Watarahu, dan engkau lihatlah dia, hei ayyuhas salik. Hu akan laki-laki tersebut, ar-rajulul mazkur tadi. Watarahu ayyuhas salik, dan engkau lihatlah hei para salik. Hu akan dia akan laki-laki alim qari tadi tu. Yasta'jilu fi tahsili, yasta'jilu, menuntuti gaduh, belorak gaduh, menuntuti cepat, fi tahsili pada mendapat menghasilkan, manazilil khairi, itu akan segala martabat kebaikan. Fayang qati'u anha, maka memutuslah hamba tak ada laki-laki tadi tu. Fayang qati'u, maka memutuslah laki-laki tadi tu, anha daripadanya, daripada pangkat-pangkat kebaikan. Au ni atas berkata fi tahsi. Tu atas situ. Atau engkau lihat akan dia laki-laki yang alim yang qari tadi tu, yasta'jilu, belorak gaduh, nak gaduh-gaduh, nak cepat-cepat, fi ijabati du'ain salihin, fi ijabati du'ai salihin, gitu. Pada diijabahkan, diterima, dikabulkan doa yang baik. Tu. Ya Allah, baca doa habis kan? Cepatlah kabullah doa. Fayuhramu, maka ditegahkan. Fayuhramu ay fayumna'u, maka ditegahkan min zalika, daripada demikian itu, ay min zalikal ijabah, daripada demikian itu perkenan doa. Tidak diijabah kalau panggil doa dia. Au fid du'ai ala ahadin bisu'in. Tengok. Atas berkata fi tahsilil manazil khairi lagi. Ai watarahu, dan engkau lihatlah ayyuhas salik, hu akan dia laki-laki yang qari yang alim tadi tu, yasta'jilu, berlorak gaduh, nak gaduh-gaduh, nak cepat-cepat, nak isti'jal, ajalah. Sedangkan ajalatu minasyaitan, al-ajalatu minasyaitan, dia berlorak gaduh. Fi du'ai, pada mendoakan, ala ahadin, di atas seorang itu, seseorang mana tak kira lah, bisu'in, dengan kejahatan. Fayandamu ala zalika. Tuh. Maka diketiadakan di atas demikian itu doa dengan kejahatan. Kau orang panggil apa? Dia nak doa kejahatan kau orang dia ni. Kononnya dia wali lah ada ni. Orang ni buat kawan dia pun nak doa dengan kejahatan, dia jatuh orang tu. Tiba-tiba tak jatuh ke? Ada. Tak kena juga kejahatan hak dia doa tu. Itu tanda dia tu bersifat dengan ajalah. Tengok. Ini penyakit. Kama ay wazalika tulul amal wal ajalah tadi tu, kama zukira, dan bermula demikian itu panjang angan-angan dan belorak gaduh tu, kama zukira, seperti mana yang disebutkan an Nuhin, daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh kan dia pernah berdoa pada Allah Ta'ala, la tazar alal ardi minal kafirin dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yulidu innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Ada ayat tu kan. Nabi Nuh dia pernah berdoa pada Allah Ta'ala, la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Hei Tuhan, jangan ada seko poe kapin atas muka bumi. Memapu habis licin. Tengok ada.
La tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Kerana sesungguhnya kalau mu duk lock orang kafir ni, dia akan menyesatkan hamba-Mu dan tidak beranak mereka itu melainkan orang jahat, orang kafir. Tu. Jadi Nabi Nuh ni dia doa kat Allah Taala supaya habis. Racuh habis, ranak habis. Itu ceritanya kena kita pergi baca sendirilah, panjang cerita Nabi Nuh ni. Tu. Tapi Nabi Nuh tu bukanlah orang panggil kita kata dia tu istijal seperti kita dak. Nak cerita kata bahawasanya sebagai contoh kata bahawasanya mendoakan keburukan di atas orang lain seumpama Nabi Nuh alaihi salam. Dia nak supaya Allah Ta'ala hapuskan semua orang kafir atas muka bumi. Ni dah. Yang kita kata Nabi Nuh. Nabi Nuh tak berat juga Nabi Nuh. Tak bukan gitu. Wa tarahu, dan engkau lihatlah ayyuhas salik hu akan dia rajul al-mazkur tadi tu. Yahsudu nuzara'ahu ala ma atahumullahu min fadlih hatta rubbama yablughu minhu dhalika mablaghan yahmilu ala qabaiha wallahu a'lam. Di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Wa sallallahu alhamdulillah.